السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وصلاۃ علیہ۔ اللہ پاک تھے، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ ورا الورا فرمایا میری ذات کے بارے میں مت سوچو، پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ رب نے اپنے تعارف کے لیے، بندوں کو اپنا بنانے کے لیے اپنے سفیر، اپنے پیغمبر، مرسل نبی بھیجے۔ ان میں آخری نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا نام چنا ہوا تھا۔ آپ کے وصال سے 1000 سال پہلے میرے حضور کا نام محمد چنا ہوا تھا، اس کا انتخاب تھا 1000 سال پہلے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ابھی زمین و آسمان بھی نہیں اللہ نے بنایا تھا، تو حضور کا نام پہلے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب آدم علیہ السلام، کوئی اس بندے کو ٹیک سے اٹھاؤ، آدم علیہ السلام جو ہیں، وہ جب انہوں نے آنکھ کھولی اور اللہ پاک نے اپنی حکمت سے وہ چیز شجر ممنوعہ کھایا، تو اللہ پاک نے فرمایا زمین پہ آپ جائیں۔ تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عرش پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا عرش پہ، عرش پہ لکھا ہوا تھا، عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ کوئی ایسی ہستی ہے تو سی جس کا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام رکھا ہے، کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، ایسی ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یا اللہ مجھے اس ہستی کے وسیلے سے اپنا قرب عطا فرما، معافی عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اما حوا جب تشریف لائیں حضرت آدم کے پہلو سے اللہ نے، تو فرمایا پہلے آپ کا نکاح، اس کا مہر کیا ہے؟ حق مہر۔ فرمایا میرے حضور پہ درود بھیج دیں، یہی حق مہر ہے۔ یہ مہر معجل بھی ہے، غیر معجل، بلکہ معجل یہی ہے کہ میرے حضور پہ درود بھیجیں، پھر آپ کی ہوا آپ کی بیوی ہے۔ میرے حضور کا یہ مقام ہے۔ آج میں صرف نام پہ بات کروں گا، نام محمد پہ۔ سمرقند میں چند بار گیا ہوں، وہاں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے محمد یون کا قبرستان۔ اس میں صرف نام محمد کے لوگ دفن ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑی ہستی تھی، ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں تھا، تو وہ آج بھی ان کی قبر قبرستان سے باہر بنی ہوئی ہے، صدیوں پرانی، کہ وہاں قبرستان میں صرف نام محمد کے لوگ دفن ہوتے تھے۔ محمد یون کا قبرستان ہے۔ وہاں ساتھ ہی محلہ ہے، اس کا نام ہے ملتانی محلہ، ملتانی، وہ ایک علیحدہ ہے۔ اس بار جانا ہوا تو اس محلے کی ایک چھوٹی سی دکان میں گیا، تو ان سے بات کی۔ اس کا نام آزاد تھا، ابا جی کا نام مراد تھا، ہے ابھی بھی ہیں، فارسی بولتے ہیں، وہاں ازبک نہیں بولتے۔ تو کہنے لگے ہم ملتان سے آئے تھے۔ میں نے کہا میں بھی اسی پٹی سے ہوں، ملتان سے ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، گھر لے گئے، سخت سردی تھی، بہت برف، قہوہ پلایا، میں کچھ ہدیہ دے کے آیا۔ تیمور کے دور میں آج سے 600-700 سال پہلے ملتان کی مینا گاری، نیشا کاری اور ملتان کے نقش و نگار مشہور ہیں۔ یہاں سے کاریگر لے کے گئے تھے، بس وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور یہ پتا ہے کہ ہم ملتان سے آئے تھے، اور پورے محلے کا نام ملتانی ہے۔ نام محمد، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے، اپنے حبیب کو پکاریں گے کہ میرے حبیب محمد کہاں ہیں؟ این محمد؟ اور جو پوری دنیا میں جن کے ناموں کے ساتھ محمد ہوگا، جن کے ناموں کے ساتھ محمد ہوگا، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، میرا محمد، جو میرے محمد ہیں، میں نے ان کو پکارا ہے۔ اور یہ لوگ مایوس ہوں گے، تو میرے اللہ فرمائیں گے نہیں، چلو ٹھیک ہے، اس محمد کی برکت سے اس محمد کو بھی ہم نے مغفرت دی، اور جتنے سارے محمد، یہ محمد جائیں گے تو ان کے صدقے سارے محمد جنت میں چلے جائیں، جن کے نام کے ساتھ محمد۔ میرے رب کو نام محمد سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، میرے رب کو نام محمد سے اتنا تعارف اور تعلق ہے، اور نام محمد کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ اور اگر صرف اس کو لکھا جائے، اور یہ صالحین کا صدیوں پرانا عمل ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 35 بار صرف محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اگر 35 بار لکھ کے کاغذ اپنی جیب میں رکھا جائے، 35 بار لکھ کے کاغذ اپنی جیب میں رکھا جائے، لکھنا جمعے کے بعد ہے، اس کا اہتمام ہم
रमजान के जुमों में करते हैं, इसकी तरतीब हम रमजान के जुमे में करते हैं, इसका निजाम हम रमजान के जुमे में बनाते हैं। सिर्फ 35 बार लिख के अपनी जेब में रखना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, 35 बार। इसके जो फजाइल और बरकत, इसकी जो कमालात हैं, जो कि हमारी सदियों पुरानी किताबों में मौजूद हैं, उसके चंद फायदे मैं बताता हूं। फरमाया जो लिख के अपने पास रखेगा और तुलुए आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज तुलु हो, इसको देखते हुए चंद बार दरूद पाक पढ़ेगा, यानी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार पढ़ेगा, चंद बार दरूद पाक इसको देख के पढ़ेगा, चंद बार, पर मैं उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। लफ्ज एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। जो चंद बार बैठकर पढ़ेगा, चंद बार बैठकर पढ़ेगा, उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। एक फायदा, यानी तलुए आफ्ताब के बाद इस लिखे हुए कागज को, कार्ड को जो लिखा है, बस सामने रख के चंद बार दरूद पाक पढ़े, वापस जेब में रख दें, आपका अमल खत्म, अब रब का वादा शुरू। और अगर देर हो रही है मेरे मांगने में, मेरे पाने में, मेरी तलब में, मेरी तड़प में, मेरी बेचैनी में, मेरे जज्बे में कहीं कमी है। दूसरा फायदा, फरमाया जो इसको अपने पास रखेगा, अल्लाह उससे शैतान और जिन्नात के हर शर से महफूज रखेंगे और उसको अपनी रहमत की नजर से देखेंगे और हर फितने से उसकी हिफाजत होगी। और फरमाया कि अल्लाह उसकी मदद में, उसकी बरकत में मदद और बरकत अता फरमाएंगे, बरकत में बरकत अता फरमाएंगे। ये बड़ी अहम चीज है, बरकत में बरकत है। एक शख्स था, फक्र और फाका, सफेद पोशी और गुर्बत में था, हालात ने पलटा खाया, रिस्क, माल, दौलत, चीजें मिल गईं और फिर बरकत न मिली और फिर जिंदगी में गुर्बत देख के मरा, वही फक्र देख के मरा। मुझे एक हमारे मुखलिस लाहौर के एक जगह ले गए, पुरानी के 1-2 कुर्सियां पड़ी थी, एक टेबल पड़ी थी, किसी ने अपने मेज पड़ी थी, किसी ने अपने घर के एक हिस्से में एक कमरा उन्हें दिया हुआ था और उनके पास दवा के पैसे नहीं थे। और उस वक्त दवा के पैसे बनते थे 200 दवा, 200, 220, 230 रुपए, जो उन्होंने बाजार से खरीदनी थी, बाजार से खरीदनी थी। और मुझे कहने लगे मेरे पास 4 सीटर जाती जहाज था। उस दौर में, जिस दौर में गाड़ियां ही कम थी, उस दौर में उसका जाती जहाज था। मैं पठानों के इलाके में एक जगह गया तो हमारे मुखलिस मुझे एक साहब के पास ले गए, घर में मिट्टी और धूल थी और उनके जगह जगह फोटो लगे हुए थे। ये मोबाइल फोन था नहीं, टेलीफोन के साथ, बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ। कहा कि ये इतना बड़ा इनका कारोबार है कि सुबह नाश्ता किस मुल्क में, दोपहर का खाना बाज़ औक़ात किस मुल्क में और शाम का खाना किस मुल्क में, वरना सुबह शाम का खाना तो इनके लिए मामूल था। इतना बड़ा कारोबार था, पर बरकत में बरकत नहीं थी। इस कागज के, इस कार्ड के, इस लिखे हुए अमल की बरकत से जो रखेगा, अल्लाह उसकी बरकत में बरकत देगा। बड़ा कीमती मोती है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, पल में इज्जत की राहें बना देता हूं और चाहूं तो जिल्लत की राहें बना देता हूं। बरकत में बरकत देता है अल्लाह। जो ये 35 बार जुमे की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर अपने पास उसी जगह बैठकर फर्ज सुन्नतें पढ़ के जुमे के बाद बैठ के लिखेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूल, बैठ के लिखेगा, अल्लाह उससे, उसकी जिन्नात शयातीन से, नजर बद से, दुश्मन से, जादूगर से हिफाजत फरमाएंगे, दीदार मुस्तफा नसीब होगा और फिर अल्लाह उसको बरकत में बरकत अता फरमाएंगे। कि उसकी बरकत में, एक दरवेश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो इसके पास, जिसको अपने पास रखेगा मालदार हो जाएगा। और तजर्बात में बताए जो इसको अपने पास रखेगा वो हादसा से बचेगा, इगवा बराए तावन से बचेगा, गन पॉइंट से बचेगा, दुश्मन के शर से बचेगा, हर साजिश से बचेगा, हर दुश्मन के हसद से बचेगा, हर उल्टी राहों से बचेगा। रब नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे, नेकों में दाखिल फरमाएंगे, नेकों में शामिल फरमाएंगे जो इसको लिख के अपने पास रखेगा। सिर्फ जुमे के दिन लिखना है। आप एक जुमा लिख लें या हर जुमे लिख सकते हैं, रमजान में इसकी अफजलियत ज्यादा है, वरना हर जुमे लिख सकते हैं। आप एक जुमा लिख लें, एक जुमा अपने पास रखें, दूसरा जुमा अपने घर की खवातीन के लिए, लेकिन उनके इसको फायदे बता के दें। अगर फायदे न बताए तो उनके यहां उसकी कदर कीमत नहीं होगी। आप दूसरा लिख के घर के अंदर कोई पानी की बोतल हो उसमें डाल दें वो कागज और उसको बतौर तावीज घर में पानी पीना सारा इस्तेमाल करें।
वही पानी आटा गूंदने में, पकाने में, पीने में, दूध लस्सी चाय में वही पानी डालें, वही पानी इस्तेमाल करें, वही पानी डालें, वो तावीज बन जाएगा। कुछ अर्से के बाद उसमें और तावीज भी डाल सकते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। 35 बार सिर्फ, और फरमाए जो सिर्फ 35 बार इसको हर नमाज के बाद पढ़ेगा, 35 बार हर नमाज के बाद पढ़ेगा, अगर किसी नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों में है, अल्लाह नजात देगा। अल्लाह नजरों को, जज्बों को पाक करेगा। अल्लाह अपनी जात का तारुफ और ताल्लुक देगा। अल्लाह दुआओं की कबूलियत की राहें देगा, और अल्लाह उसको अपने दोस्तों और वलियों में शामिल करेगा जो इसको हर नमाज के बाद 35 बार जो इसको पढ़ेगा। कितनी बार? 35 बार जो इसको पढ़ेगा हर नमाज के बाद। इसका पढ़ना फजीलत, इसका लिखना दर्जा और अफजलियत है, इसमें बरकत और खैर है, इसमें राहत और रहमत है, इसमें अता और शफकत है। ये बहुत ताकतवर अमल है। ये कलमे का दूसरा हिस्सा है, और कुरान में मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, और कुरान में हुजूर का नाम अहमद भी है। बोलो कहां है? निस्बहू अहमद। किस सूरत में है? सूरत सफ में। कौन सा पारा? 28वां पारा। मेरे हुजूर का नाम अहमद, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अहमद और रसूल, मेरे हुजूर के नाम में। हज़रत शेख अल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 पे, बाज दूसरे जो छपे हुए मतबू हैं उसमें सफ़े आगे पीछे हो जाते हैं, सफ़ा नंबर 50 पे लिखा है कि जो शख्स इसको लिख के अपने पास रखेगा उसको ये फवायद, ये बरकत, ये कमालात, ये तासीर, ये कमाल, ये बरकत मिलेगी। फज़ाइल दरूद शरीफ पे लिखा हुआ लिखेगी। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है जो इसको अपने पास जेब में रखेगा मालदार हो जाएगा। बड़ी बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, सदियों पुरानी हस्तियों ने इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। सिर्फ 35 बार जुमे का दिन लिखना है, और जिंदगी में एक दफा लिखना है। सिर्फ जिंदगी में एक दफा लिखें, बस जिंदगी में एक दफा लिखें। लेमिनेशन करा के वैसे ही इसको अपनी जेब में, कार्ड में, वॉलेट में, कहीं जेब में इसको अपने पास रखें। इसको जेब से कभी जुदा ना करें, अपनी राहों से कभी जुदा ना करें, अपने जिस्म से कभी जुदा ना करें। सोते हुए साथ रखें सिरहाने। ये बलाएं टलवा दे। जो बरकत में बरकत दे दे उससे बड़ी चीज क्या होगी? इसके सारे फायदों में एक फायदा सबसे पहले दीदार मुस्तफा है। मोमिन के लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और दूसरा और फायदे हैं, और एक फायदा है कि उसकी बरकत में अल्लाह बरकत देगा, और उसको अल्लाह बरकत कभी छीनेगा नहीं, अल्लाह सल्ब नहीं करेगा, कभी छीनेगा। कहने लगे मैंने एक शहजादे को देखा, उसके हिस्से में महल का एक हिस्सा आया। उसने कहा आओ इसको तोड़ो, इसकी ईंटें ले जाओ। 200-250 रुपए फी वो ले रहा था, और उसकी जिंदगी की मता यही थी। एक इस्लाम लिखने वाले ने मुझे बताया, इस्लाम लिखने वाले ने अपने बहुत रईस आजम का बेटा था, आखिरी रईस आजम का बेटा था, जिनके घर में 1887, 86, 89, 1800 में उनके बैतुल खला में सोने की टूटियां थी। 18वीं सदी। वो लिखने वाले, इस्लाम लिखने वाले मेरे पास कहते हैं आते थे, जायदाद हैंड ओवर करते थे, लिख के बेच रहे थे। बार बार कोक और पेप्सी पीते थे, बार बार। मैं कहा क्यों पीते हो? कहा शराब के पैसे नहीं है, अब दिल बहलाता हूं, अब दिल बहलाता हूं। इस अमल से मैं जो जेब में रखेगा अल्लाह उसकी बरकत में बरकत अता फरमाए। हालात बहुत अच्छे थे, एकदम हालात आए, क्राइसिस आए, 9/11 आया, कोरोना आया, फला आए, और मेरे हालात कमजोर हो गए। बरकत में बरकत जब होती है फिर जिंदगी ऐसे संभलती, संवरती, बिखरती नहीं, निखरती और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह पाक हाथ पकड़ता है, अल्लाह राहें देता है, अल्लाह रास्ते देता है, अल्लाह मंजिल देता है, अल्लाह हैरत अंगेज निजाम अता फरमाता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा, उतार चढ़ाव कारोबार का हिस्सा है, पर अल्लाह इससे सवाल नहीं देता। अल्लाह के खजानों से मनवाना आ जाए, मानना आ जाए, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह तो कर दे। अल्लाह तेरे लिए कौन सी देर है? अल्लाह मैं बेबस हूं ना, तू बेबस नहीं है।
आपको याद है मैंने एक तस्बीह बताई हुई है, जो बंदा ये तस्बीह सुबह शाम पढ़ेगा, मैंने उसके कोई काम अटकते नहीं देखे, उसको भटकते नहीं देखा, उसको जलील नहीं देखा, उसको ख्वार नहीं देखा, उसको रुसवा नहीं देखा, उसको परेशान नहीं देखा, उसको मायूस नहीं देखा, उसको उलझनों में नहीं देखा, उसको बर्बाद नहीं देखा। अगर बर्बाद है तो शाद देखा, मायूस है तो खुशहाल देखा, मकरूज है तो हरा भरा देखा, मरीज है तो सेहतमंद देखा, भटका हुआ है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहें पाते देखा, गुनाहों में उलझा हुआ लिथड़ा हुआ है तो विलायत के ताज सजते सजाते देखा। आपको याद होगा मैंने एक तस्वीर बताई थी, मैंने किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा, मैंने उस मुश्किल और परेशानी में उस बंदे को सुलझते देखा, उलझते नहीं देखा, और बंदिशों और हालात से निकलते देखा उस बंदे को। वो एक तस्बीह थी, वो सिर्फ एक तस्बीह थी, वो तस्बीह थी या अल्लाह मैं बेबस हूं तो बेबस नहीं। आपको याद है? वो सिर्फ एक तस्बीह। ऐसे डूबे ऐसे टूटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा, टूटता कहते है मुझे कोई बचा ले, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी। कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, और अहद अलिफ हा और दाल, वो भी तीन। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? दो तस्बीह। अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाए। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़िक्रिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो दो तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया करा। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल। एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरहमी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है,
تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں مانتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائے، چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائے؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت تھا، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا،
الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بھی کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجا تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا گیا فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے۔ اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی پر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بابت تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔
بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھل لگ جاتا ہے، اس میں پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں اور اس کی ایک چٹکی ایسے لینی. یہ میں نے ایک چٹکی لی ہے، یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک چٹکی لی ہے، ایک چٹکی لی ہے، ایسے ایک چٹکی لینی ہے، ایک چٹکی، اور یا لطیف و یا ودود کو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی. کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے. یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود. یہ چٹکی، یہ چٹکی یہ ڈالنی ہے توے کے اوپر روزانہ چٹکی. اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی نہ اٹھائیں. آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے. میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں. جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 1-2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے. یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا. چونڈی اس میں زیادہ آئے گا. 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے. پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں. یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں. میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں. اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے. یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ لینا ہے. اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی. چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی. اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں. یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نا، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ کہ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا یہ درود پاک پڑھا کرو. اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں. صرف 2 لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے
तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी। और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमते भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप पुरसुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। तीसरी उंगली खोल दे। पढ़े फिर वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दे। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन व जैतून, वत्तीन व, गिड़गिड़ा के पढ़ें जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। विजदान से पढ़ें वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून।
अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें, अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाह अकबर, क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया, दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, और मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे, और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन व ज़ैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिस्क, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा।